Upon the Chief Minister's instruction, Minister Tinku Roy and Santana Chakma rushed to the home of Kanchanspur disease truck driver Mihir Lal Devnath on Thursday. They handed a check for 2 lakh from the Chief Minister's Relief Fund to Mihir's parents. Additionally, 4 lakh from the Disaster Management Fund was deposited into their bank account. The death of truck driver Mihir pointed to multiple failures on the part of the administration. For 6 long hours, Mihir's desperate pleas to be rescued failed to wake up the administration. As a result, he slowly succumbed to death in front of hundreds of people. The people want to know what is the point of spending lakhs of rupees on disaster management training and awareness every year when the administration fails to save a single truck driver's life. The Chief Minister is not taking Mihir's death lightly. Without delay, a 3-member committee was formed to investigate whose negligence led to Mihir's death. The Subdivisional Magistrate of Teliamura was temporarily suspended from service and a show cause notice was issued to the District Magistrate of Khoi. Simultaneously, following the Chief Minister's directive, Minister Tinku Roy and Minister Santanu Chakma hurried to the home of the deceased truck driver Mihir Lal Devnath in Kanchanpur's Dasda Vaharaldi area on Thursday morning. Upon seeing the two ministers, Mihir's parents, who lost their only son, broke down in tears as they have no one else to look after them. Minister Santana Chakma and Minister Tinku Roy offered their condolences to Mihir's parents. A check for 2 lakh from the Chief Minister's Relief Fund was handed over to the deceased Mihir's parents. Minister Tinku Roy presented the check. Additionally, 4 lakh from the Disaster Management Fund has already been deposited in the deceased Mihir's parents' account. Minister Tinku Roy stated that if the local administration had been active, Mihir's life could have been saved. That is why the Chief Minister has ordered an investigation into the incident. আমিও একজন মা, সন্তান হারা ব্যথা একটা মায়ের কাছে একটা বাবার কাছে কতখানি এটা উপলব্ধি করতে পারি। অত্যন্ত মর্মস্পর্শী, অত্যন্ত বেদনাদায়ক। তাই ছুটে চলে এসেছি আজকে ওর বাড়িতে, এর বাবা মায়ের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছি। আমরা কি বলবো, মানে এমন ভাবে এত বাঁচার এত মানে ইচ্ছা ছেলেটার ছিল, এই ভিডিওটা যখন দেখেছি সহ্য করতে পারিনি। যাই হোক, রাজ্য সরকার, রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কথা বলেছেন ওর বাবা মায়ের সাথে। সন্তানের কোনো ক্ষতিপূরণ হয় না, তারপরও রাজ্য সরকার পরিবারের কথা চিন্তা করে 6 লক্ষ টাকা ঘোষণা করেছেন এবং প্রশাসনিক গাফিলতি রয়েছে কিনা তার জন্য তদন্ত করার জন্য একটা কমিটি করে দিয়েছেন। এসডিএম পরিমল মজুমদারকে সাসপেন্ড করা হয়েছে, ডিএম খোয়াইকে শোকজ করা হয়েছে, এগুলো আপনারা জানেন। অর্থাৎ তৎক্ষণাৎ রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে যা যা পদক্ষেপ নেওয়ার সেটা নিয়েছেন। সন্তান ফিরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের কারণ নেই, কিন্তু পরিবারের পাশে থাকার ইচ্ছা আমাদের প্রত্যেকের রয়েছে। প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাচ্ছি যে এই পরিবারের পাশে থাকবো, আমরা খোঁজ খবর রাখবো। সরকার, রাজ্য সরকার, রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 6 লক্ষ টাকা দিয়েছেন। আমি আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে 50,000 টাকা দিয়েছি। তার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান রয়েছে, তাতে যদি আমরা একটুখানি সহযোগিতা হাত বাড়িয়ে দিতে পারি। তদন্ত চলবে, রাজ্য সরকার যদি কোথাও কোনো গাফিলতি দেখেন তার বিচার করবেন, এটা আমি জানি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা চিনি, তিনি যেমন মানবিক তেমনি কঠোর ভাবে তিনি এই ব্যবস্থা উনি নেবেন, এই বিশ্বাস তার উপর রয়েছে। আর একটু বাদে রাজ্যের মাননীয় মন্ত্রী টিঙ্কু রায় আসছেন, সান্তনা চাকমাও আসছেন রাজ্য সরকারের কাছ থেকে বার্তা নিয়ে। তো তেলিয়ামুড়া পার্শ্ববর্তী বিধানসভা কেন্দ্র কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রে এই দুর্ঘটনা হয়েছে। খবর পেয়ে আমরা গেছি, প্রশাসনিক ভাবে এসডিএম সাহেবের সাথে ডিসিএম দের সাথে বসেছি। যতটুকু জেনেছি যে ফায়ার ব্রিগেড এসছে, পুলিশ, অগ্নি, বাকি সমস্ত যে রিলেটেড ডিপার্টমেন্ট এসছেন, চেষ্টা করেছেন। তারপরেও কোথাও কোনো গাফিলতি আছে কিনা সেটা তদন্ত হবে, তদন্তের পর বিচার হবে। তারপরেও বলছি যে মানুষের জীবনের এটা অমূল্য, এটাকে কখনো মূল্য দিয়ে পরিমাপ করা যায় না। আমি এই পরিবার পরিজনদের এই দিনে, এই শোকার্ত দিনে তাদের সমবেদনা জানাই, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তাদেরকে শক্তি দিক, এই মর্মস্পর্শী, এই হৃদয় বিদারক যে ব্যথা, এই ব্যথা তারা কাটিয়ে উঠুক এবং ঈশ্বরের কাছে তার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি। সে যেখানে থাকুক ভালো থাকুক। স্বপ্ন নিয়ে এসেছিল, স্বপ্নটা অপূর্ণ রয়ে গেল। কি আর বলবো, বলারও ভাষা নেই। তো আমি স্থানীয় সবার কাছে অনুরোধ করব এই পরিবারের পাশে যেন তারা থাকেন।
এবং খোঁজ খবর করেন। যতদিন পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে পুত্র শোক নিয়েই বেঁচে থাকবে ওরা। তারপরেও রাজ্য সরকার এবং আমাদের তরফ থেকে যা যা করার সেটা আমরা করব। প্রশাসন যদি আর একটু বেশি সচেতন হতো, তখন সেই লোকাল প্রশাসন, তাহলে হয়তো ছেলেটার প্রাণ বেঁচে যেত। তো এটা মনে করে উনি কিন্তু ইনকোয়ারি দিয়েছেন এবং পাশাপাশি গতকালকে ওনাদের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং আমাদেরকে পাঠিয়েছেন এদের সঙ্গে কথা বলা বা তাদের বিভিন্ন সমস্যা যেগুলো, এগুলো নিয়ে আমাদের ডিএম সাহেবা রয়েছেন, আমরা সান্ত্বনা যে আমাদের মন্ত্রী এবং আমি নিজে আমরা এসছি ওনাদের সমস্যা শোনা বা তাদের সঙ্গে এই দুঃখের সময় তাদের পাশে দাঁড়ানো, এটা আমাদের মূল লক্ষ্য ছিল। এবং মুখ্যমন্ত্রী রিলিফ ফান্ড থেকেও 2 লাখ টাকা তিনি ক্যাশ চেক দিয়েছেন এবং 4 লক্ষ টাকা আমরা ডিজাস্টার থেকেও তাদের অ্যাকাউন্টে অলরেডি ট্রান্সফার করে দিয়েছি। এবং আমি ওনাদেরকে বলেছি যে ছেলের বাবা আছেন, ওনার বয়স মনে হলো যে 60 ঊর্ধ্ব, তো আমি ওনাকে On this day, Minister Tinku Roy and Minister Santanu Chakma assured Mihit's parents of all kinds of cooperation. The two ministers were accompanied by North District Magistrate Chandni Chandran, Kancharpur Sub-Divisional Magistrate Dr. Deepak Kumar and others. Bureau Report, Chinikhora.